16 июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Синои пойтахт ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ҷавоҳироти заргарии зарафшонро ба истифода доданд. иншооти нави истеҳсолӣ аз коргоҳҳои заргарӣ ва маркази фурӯши тилло иборат буда дар як сол иқтидор дорад то 1 тонна тиллоро коркард намояд. минбаъд намудҳои гуногуни ҷавоҳирот бо истифода аз технологияи муосир дар ҳамин ҷо истеҳсол ва пешниҳоди мизоҷон гардонида мешавад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсиси корхонаи нави саноатиро дар шаҳри Душанбе ҷиҳати истихроҷу коркарди металлҳои қиматбаҳо дар дохили кишвар то маҳсулоти ниҳоӣ муҳим арзёбӣ намуданд. бо амалӣ гардонидани ҳадафҳои ҳукумати кишвар аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ҷавоҳироти заргарии зарафшон тибқи лоиҳа 65 ҷойи навикорӣ таъсис дода шуд. хатм кардаи коллеҷи рассомӣ ба номи Мирзо Раҳмат Олимов мебошам ки тӯли 8 сол мешавад ки мо дар ҳамин соҳа фаъолият дорем. маҳсулотҳои дастмона, гарданбанд, гӯшпораҳо, ангуштарин ва ғайраҳо истеҳсол мекунем. чигунаи пешвои миллат мекунем аввалан ки барои мо ҷавонон ҳам хеле шароитҳоро муҳайё карда дастгоҳҳои нав ворид шудааста. мо мебинем, меомӯзем. 23 декабри соли 2022 пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон супориш дода буданд ки ҷиҳати таъсиси 4 корхонаи коркарди металлҳои қиматбаҳо то истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ тадбирҳои зарурӣ андешида шавад. бо иҷрои саривақтии ҳамин супориши роҳбари давлат ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ҷавоҳироти заргарии зарафшон дар ҳамкорӣ бо сармоягузорони чин сохта ба истифода дода шуд. дар доираи сиёсати созандаву бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдомҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба мақсади татбиқи ҳадафҳои калидии стратегияи чаҳоруми мамлакат саноатикунонӣ бо суръати кишвар бо ҳамкории ҷумҳурии мардумии чин корхонаи заргарии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ҷавоҳироти заргарии зарафшон дар шаҳри Душанбе бунёд гардид. иқтидори солонаи корхона коркарди то 1 тонна металлҳои қиматбаҳо буда имкон дорад ки ҳама гуна маҳсулотҳои баландсифати заргариро истеҳсол намояд. боварӣ дорем бо таъсиси ин корхона дар таъмини бозори дохилии кишвар бо маҳсулоти олисифати заргарӣ саҳми арзишманд гузошта барои баланд бардоштани иқтидори содиротии кишвар ва шӯҳратманд гардонидани санъати заргарии халқи тоҷик дар миқёси берун хидмат хоҳем намуд. корхона аз ҳуҷраҳои рехтагарӣ, буриш, занҷирбофӣ, қолабрезӣ, нақшбандӣ, бастобанд ва дигар коргоҳҳо иборат мебошад. хатҳои нави технологии корхона имкон медиҳад ки ашёи хоми маҳаллӣ то сатҳи ниҳоии коркар ва аз он маҳсулоти зарурӣ мутобиқ ба талаботи бозорҳои байналмилалӣ истеҳсол шавад. намудҳои гуногуни маҳсулоте ки дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ҷавоҳироти заргарии зарафшон истеҳсол карда мешавад дар мағозаи корхона муаррифӣ карда шуд. корхонаи саноатӣ аз ду бинои 2 ва 3 ошёна иборат буда ҳудуди он ки 30 садякиро ташкил медиҳад чароғон ва сабзкорӣ шудааст. умуман дар ҳамин мавзеъ таъсиси ҳамин гуна 4 корхонаи саноатӣ бо таъсиси 300 ҷойи навикорӣ ба нақша гирифта шудааст. инчунин дар ҳамин рӯз марҳилаи дуюми ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ТВ Душанбе саноати кӯҳӣ муаррифӣ карда шуд. хати нави технологӣ дар як шабона рӯз иқтидори коркарди 4000 тонна маъданро дошта аз он хокаи тилло истеҳсол карда мешавад. арзиши умумии сохтмони марҳилаи дуюми ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ТВ Душанбе саноати кӯҳӣ 650 миллион сомониро ташкил намуда дар он таъсиси 600 ҷойи навикорӣ пешбинӣ карда шудааст. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар кӯчаи ҳофизи Шерозии ноҳияи Синои пойтахт бинои тарабхонаи Баҳор Фарелро мавриди истифода қарор доданд. корҳои сохтмониву бунёдӣ дар иншооти нави хизматрасониву сайёҳӣ бо ҷалби мутахассисони маҳаллӣ дар муҳлати кӯтоҳ бо риояи санъати хоси меъмории милливу муосир бо сифати баланд ба анҷом расонида шудааст. шарҳи бештари мавзӯъ дар матлаби навбатии барнома.
16 ایول اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در کوچه حافظ شیرازی ناحیه سینوی پایتخت بینای طربخانه بهار فرل را مورد استفاده قرار دادند. انشاءات معاصر خدمترسانی و سیاحی مطابق دستور و هدایت‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان در دایره تدبیرهای سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه از جانب صاحبکار وطنی راهبر جمعیت دارای مسئولیت محدود بهار سید محی‌الدین سیفوف بنیاد شده است. یادآور می‌شویم که 10 نوامبر سال 2022 پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان ضمن افتتاح حوزه ماهی پروری جمعیت دارای مسئولیت محدود بهار در موضع آلوچه‌دره دهات رامت شهر وحدت دستور داده بودند که با استفاده از این امکان در پایتخت کشور نقطه‌های فروش گلماهی و خوراک‌های از آن آماده شده را تأسیس دهند. اول من می‌خواستم منتداری خود را با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی نسبت دستگیری صاحبکاری رشد دادن آن در مقیاس جمهوری بیان کنم. این طربخانه که امروز افتتاح گردید یکی از نشانه‌های دستگیری صاحبکاری میباشد که یک گوشه شهر یک گوشه وطن عزیزمان با گلستان بدل گشت. در این طربخانه که امروز ما افتتاح کردیم با تمام تجهیزات‌های معاصر زمانوی بهر خدمت رسانیدن با مهمانان داخلی و خارجی سیاحان و معرفی مهمان نوازی تاجیکانه آماده می باشد. ما مطمئنیم که هر نمود مهمانی که بیاد خدمت رسانیده می توانیم. در این طربخانه که امروز افتتاح گردید اصلا از ماهی خوراک تیار کرده می شود که ماهی ها در خواجگی جمعیت در شهر وحدت پرورش کرده می شوند. با کلکتیو کارگران با فرزندان اقدام گرفتیم که در آینده بهر خوبتر و خدمت آماده شدن بهر سزاوار پیشواز گرفتن جشن 35 سالی استقلال سعی و تلاش داریم. کارهای ساختمانی و بنیادی در این انشاءات خدمترسانی و سیاحی با جلب متخصصان محلی در مهلت کوتاه با رعایت صنعت خاص معماری ملی و معاصر با صفت بلند به انجام رسانده شده است. بینای طربخانه بهار فرل از تاخانه و 3 آشیانه عبارت بوده دارای 3 تالار کلان، حجره‌های علاهیده اویلوی، نقطه فروش ماهی و دیگر انشاءات یاری رسان می باشد. مساحت عمومی انشاءات نزدیک 1 هکتار بوده با افتتاح آن زیاده از 100 جای کاری مهیا گردیده است. در طربخانه امکان است که در یک وقت به زیاده از 500 نفر خدمت رسانیده شود. خوراک ها از ماهی در این طربخانه از طرف آشپزان ماهر آماده می گردد. در طربخانه همچنین دیگر نوعهای خوراک‌های ملی و اروپایی با طعم و لذت خاص تیار و پیشنهاد میزبان می گردد و با تاکید مسئولان تنها از ماهی نزدیک 20 نوع خوراک و در عموم 100 نوع غذا و خورش‌ها آماده کرده می شود. منتداری خود را به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی می‌رسانم. زیرا محض با دستگیری‌های ایشان امروز در پایتخت مملکت با اقدام صاحبکار وطنی سید محی‌الدین سیفوف چنین یک طربخانه زمانه‌ای ساخته به استفاده داده شد و ما یک گروه جوانان به جای کار دائمی و معاش خوب تامین گردیدیم. با استفاده از شرایط معاصر ما کوشش می‌نماییم که خدمت رسانی خوب فرهنگ بلند مهمان نوازی تاجیکانه را به مهمانان و سیاحان معرفی نماییم. در نقطه فروش طربخانه ماهی زنده، دودپز، تخم ماهی، گوشت پرنده استحصال خودی و چاروا به فروش برآورده شده است. تاکید گردید که تاجیکستان با طبیعت بهشت‌آسای کوهسار، ترما و پریخ‌ها و رودهای شوخ سرداب امکان دارد که از جهت استحصال و صادرات گلماهی در جهان در جای اول قرار داشته باشد. طور اطلاع داده شد فعلا اقتدار استحصالی جمعیت دارای مسئولیت محدود بهار در یک سال 200 تن گلماهی بوده. در 2 سال آینده در اساس دستور و هدایت‌های سرور دولت این نشان داد تا به 1000 تن رسانده خواهد شد. در نقطه فروش طربخانه تمام محصولات از استحصال وطنی میباشند. ماهی‌هایی که در اینجا به فروش گذاشته شدند در حوزه‌های ماهی پروری جمعیت دارای مسئولیتش محدود بهار شهر وحدت پرورش کرده میشوند. میزبان و مهمانان و سیاحان میتوانند برابر استفاده از خوراک‌های آماده در این طربخانه همزمان ماهی‌های زنده، گلماهی و دیگر محصولات گوشتی را از اینجا خریداری نمایند. ما کارمندان جمعیت در اساس دستور هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با استفاده از امکانات طبیعی کشور عزیزمان
کوشش می‌نماییم که استحصال گلماهی را سال از سال زیاد نماییم. نقشه داریم که در 2 سال آینده استحصال گلماهی را از 200 تن سالانه تا به 1000 تن رسانیم. سرور دولت محترم امام علی رحمان اثنای شناسایی با شرایط فراهم گردیده در طربخانه تازه بنیاد و مسئولان جهتی در سطح بلند به راه ماندن خدمت رسانی به مهمانان و سیاحان داخلی و خارجی و معرفی فرهنگ بلند مهمان نوازی تاجیکانه دستور و سپارش‌های مشخص دادند. اطراف انشاءات با اسلوب خاص گلکاری و سبزکاری شده در صحن آن 3 فواره بنیاد شده است. همچنین برای واسطه های نقلیات میزاجان با 140 جای توقفگاه موجود می باشد. شبانه روشنایی بینای طربخانه به حسن این موضع زیبایی خاص ضم می نماید. راهبریت جمعیتی دارای مسئولیت محدود بهار آینده نقشه دارند که در زمینه شرایط خوب صاحبکاری در کشور باز 2 عدد چنین طربخانه های زمانوی را در شهر دوشنبه ساخته به استفاده دهند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان اقدام راهبریت و کارمندان جمعیتی دارای مسئولیت محدود بهار را در سمت رشد ساحه ماهی‌پروری، سیاحی و تأسیس جایهای نوی کاری نمونه ارزیابی کرده به مسئولان دخلدار برای دستگیری همه‌جانبه از این گونه تشبس‌های سازنده دستور و سپارش‌های مشخص دادند. امروز در شهر دوشنبه ملاقات هیئت‌های راهبری کننده وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی جمهوری بلاروس برگزار گردید. ضمن ملاقات مسائل تقویت همکاری در مبارزه با مقابل جنایت‌های متشکل از جمله تروریسم و افراطگرایی، مبادله غیرقانونی مواد مخدر، جنایت‌های کیبرنتیکی، راه‌های مؤثر مبارزه بر ضد جنایت و جنایتکاری‌ها بررسی شد. با شرافت سیاست خردمندانه و سازنده و ابتکارات سران 2 دولت محترم امام علی رحمان و محترم الکساندر لوکاشنکو، تاجیکستان و بلاروس نه تنها روابط متقابله بلکه همکاری‌های برادرانه داشته در این ضمن مقامات کارهای داخلی هر دو کشور نیز نزدیک به 30 سال می‌شود همکاری‌های سودمند را به راه مانده‌اند. سزاوار استقبال گرفتن جشن پر افتخار ملت 35 سالگی استقلالیت دولتی از حس بلند وطن دوستی ساکنان مملکت درک می‌دهد. با این مقصد در مرکز مأموری ولایت ختلان شهر باختر کارهای آبادانی و سازندگی در سطح خوب به راه مانده شده. با اقدام و دستگیری‌های صاحبکاران وطنی و ساکنان حدود شهر روز از روز آباد و زیبا گشته ایستاده است. از روند کارهای سازندگی در شهر باختر همکارانمان شهلای احمدخان و فیروزجان قربانوف گزارش می‌دهند. با مقصد در سطح بلند پیشواز گرفتن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و تطبیق عملی دستور و سپارش‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در سمت انجام کارهای سازندگی و بنیادکاری، ساکنان و صاحبکاران وطن دوست شهر باختر عزم گرفتند که کوچه و محل و مکان زیستی خویش را آباد و اینفراساختور ضروری را در سطح محل مهیا سازند. با نظر داشت این در مرکز ولایت جهت بهتر و خوبتر نمودن سطح روزگاری ساکنان تدبیرهای سودمند اندیشیده شده. در روند کارهای آبادانی، بنیاد بیناهای زمانوی، تشکیلات مؤسسه ها، انشاءات‌های بلندآشیانه استقامتی، تعمیر راه، چراغان‌کنی، ساخته به استفاده دادن بینا و انشاءات معیشی و خدمت‌رسانی، ساختمان مؤسسه‌های نوی تعلیمی و صنفخانه‌های علاوگی به طور وسیع به راه مانده شده. کارها در این سمت با مرام جریان دارد. در شهر باختر طبق نقشه چهاربین‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر باختر و پیشواز جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 270 عدد بینای انشاءات‌ها با نقشه گرفته شده بود و روزهای نزدیک از جانب مجلس وکیلان خلق شهر باختر با 30 عدد انشاءات‌هایی که ارزشمند میباشند بر روی خط بینای انشاءات‌های جشنی داخل کرده شده. در این روزه با نقشه گرفته شده 300 عدد. قید کردن ضرور است که در دایره نقشه چهاربینی‌ها مورد استفاده قرار دادن مرکزهای سودا، خدمت‌رسانی، ساختمان انشاءات‌های سایه اجتماعی، خانه‌های بلند آشیانه، کارخانه‌های صنعتی، تشکیل جای نوی کاری که یکی از هدف‌های اساسی امروزی مقامات محلی میباشد. با این مقصد ما البته به نقشه گرفتیم که در سال جاری یک چند کارخانه‌های صنعتی رو در دایره برنامه دولتی رشد سایه صنعت سال 2022-26 مورد استفاده قرار داریم و باوری کامل داریم که
تا آخر سال باز یک چند بینای انشاءاتی که بیناهای استخدامی مورد استفاده قرار داده میشد. جهت اجرای سریوقتی و با صفت انجام دادن لایحه‌های معماری ده‌ها متخصصان و بیناکاران جوان به کارهای ساختمانی جلب گردیدند. به گفته مسئولین کارهای ساختمانی طبق دستور و سپارش‌های رهبری دولت مطابق به معیارهای زمان معاصر به راه مانده شده. همزمان در سال روان از انشاءات‌های خرد و بزرگ معیشی که تا به امروز مورد بهره برداری قرار داده شده است بیش از 40 نفر ساکنان محلی با جای کار دائمی و 150 نفر با جای کار موسمی تامین شدند. بینای انشاءاتی که در دوره جشن 35 سالگی مورد استفاده قرار داده شدند در آنها زیاده از 1000 جاهای کاری پیش بینی شده است و باوری کامل هم داریم که چنین جاهای کاری البته تامین کرده میشه و شهروندان ما با معاش خوب تامین خواهند شد. لازم به ذکر خاص است که همه ساله تعداد اهالی در شهر باختر افزایش یافته، طلبات به خانه‌های استقامتی بیشتر گردیده است. از این لحاظ ضرورت وسعت دادن تدبیرهای سازندگی بهره فراهم آوردن شرایط ارزنده زندگی به ساکنان به میان آمده است. مسئولین شهر در همکاری با صاحبکاران فعال آبادگری وطن طی چند سال است که این را به نظر گرفته طبق لایحه معماری در هر گوشه و کنار شهر خانه‌های بلندآشیانه زمانوی بنیاد می‌کنند. از جمله در محله سبحان رحیموف بینای بلندآشیانه از طرف صاحبکاری محلی که عبارت از 14 آشیانه است بنیاد شده ایستاده است. بینای مذکور دارای 312 حجره بوده. بعد پورا به اتمام رسانیدن آن در آشیانه یکم باغچه برای کودکان، مرکز خدمت رسانی و همچنین در شفت آن توقفگاه ماشین ها نیز در نظر داشته شده است. بنا از روی لایحه کارخانه واحد دولتی لایحه‌کار شهر دوشنبه بنیاد گردیده. کارهای ساختمانی را جمعیت دارای مسئولیت محدودی نسیم اسدالله بر عهده دارد. در بنیاد انشاءات مذکور بیش از 95 نفر ساختمانچی محلی به کار جلب گردیده. طبق نقشه در سال روان مورد استفاده ساکنان قرار داده می شود. همزمان در محله عمر خیام نیز بنیاد چنین انشاءات ضروری ساخته می شود. طبق لایحه معماری انشاءات ساخته شونده از 5 قسمت اساسی عبارت بوده. کارهای ساختمانی را جمعیت دارای مسئولیت محدودی مناره بر عهده دارد و در نظر است که ساختمان یکی از قسمت‌های بنا در سال 2025 به انجام رسانیده شده پیشنهاد مردم خواهد گشت. هدف اساسی شرکت ما ساختمان بیناهای بلند آشیانه میباشد که بلند آشیانه و با نرخ‌های دسترس با شرایط‌های به‌نهایت مفید برای زیست و زندگی اهالی میباشد. اینجا زیاده است 10 بلاک بیناها میشود، یعنی یک شهرک میشود و یک حرکت میکنیم که این جایی که ساختمان رفته است یک شهرکی به‌نهایت زیبا شود و شهرکی زمانوی شود. در آینده چنین ساختمان‌ها را باز هم زیادتر میکنیم و اندکی هم باشد سهم خود را در پیشروی وطن عزیز خود گذاریم. انشاءات مذکور 14 آشیانه می باشد که در هر آشیانه از 6 کوارتیر عبارت می باشد. ما همین ساختمان را تا سال 2026 به انجام می رسانیم که در یک پلشتکه و زبان ساختمان در یک پلشتکه این 12 کوارتیر عبارت می باشد که عموم 150 کوارتیر می باشد که ما این رو به انجام رسانده به مردم پیشنهاد میکنیم که برای زیست. در انشاءات مذکور 14 نفر ساختمانچوی محلی کار و فعالیت میکنند. ما کارگران رو با خوراک گرم تامین میکنیم، سر وقت معاش اینا رو پره میتیم. بعد انجام دادن ساختمان در نزد بینای ساخته شده ما کوشش به خرج میدیم که جای ماشین گذاری کنیم، جای نشست آدمان کنیم و جای بازی کودکان رو تشکیل نماییم. بنابر اطلاع مسئولین شعبه معماری و شهرسازی شهر باختر احتمال می رود که تا جشن 35مین سالگرد استقلال کشور شماره انشاءات جشنی افزایش یافته. با شرافت تشبس‌های جشنی فرزندان آبادگر کشور در روند کارهای ساختمانی صدها نفر جوانان بی‌شغل به جای کار و مزد بلند تامین گردیده. همزمان با افتتاح انشاءات مذکور حجم استحصال محصولات محلی نیز افزایش خواهد یافت. در این صورت می توان کارخانه و کارگاه‌های وطنی را با اشیاء خام خودی تامین گردانید و همزمان محصولات تولیداتی تا حد نهایی در حدود شهر آماده و پیشنهاد اهالی گردانیده می شود. گزارش شهلای احمد خان فیروز جان قربانوف برای برنامه اطلاعاتی نوید از شهر باختر. بینندگان عزیز، این بود برنامه اطلاعاتی نوید که مستقیما منظوری شما گردانیدیم. تنسیتی و خانه آبادی شما آرزوی همیشگی ماست. خیر تا دیدار آینده.